بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے رحم سے بشرا بی بی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی، اس پہ بڑی خوشی ہوئی۔ بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے، سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو۔ ہر قسم کا زور زبردستی، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی۔ انہوں نے سختی برداشت کی، ان کو جیل میں ناکردہ گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو۔ الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد بنگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے، ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صاحب اس سے پہلے رہائی کی روکار جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا۔ آج روکار جاری ہوتی ہے، فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ڈیل کے حوالے سے کوشچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے۔ دیکھیں، ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا؟ کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا؟ آپ نے اس نے جو بڑے سارے FIRوں میں بھی اریسٹ کیا، اس میں عدالت نے بیل دی۔ آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کے کنوکشن دی، اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی۔ پہلے بھی توشہ خانہ کے کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں رکھا، پھر ایک دوسرا توشہ خانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا۔ تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو، جبکہ بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں، بی بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بی بی کا توشہ خانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا۔ بی بی نے کوئی گفٹ لیا نہیں ہے، بی بی نے کوئی گفٹ بیچا نہیں ہے، بی بی نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے، بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے۔ کیبنٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے، اور الحمدللہ عدالت نے اس کو ریلیف دے کے سرخرو کیا ہے۔ خوشی کی بات ہے، کال بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلا کہ بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن بی بی رہا ہوئی، اڈیالہ جیل میں کارکنان نہیں پہنچے۔ دیکھو، کارکنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو روکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ روکار آیا تھا۔ سارے ساتھیوں نے یہاں 3 بجے ہونا تھا، کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5 بجے کے بعد رہائی ہوگی۔ یہ رہا تھا کہ سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی، آپ کو نہیں۔ الحمدللہ ہم سارے موجود تھے، عمر ایوب خان صاحب بھی پہلے سے موجود تھے، سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریسیو کریں گے۔ دیکھو، جیسے بھی کوئی کریں گے، آپ جتنی مرضی ہو کوشش کریں، عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے۔
बुशरा बीबी के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुलाकातों में तहरीक पाबंदी है। इंसाफ के कहा साथ कि फैसल बावडा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। इससे कबल भी उन्होंने काफ़ी एनालिसिस अपने तस्दीर उनको देखो दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज़ थी नहीं इनके पास, तो किस चीज़ में गिरफ्तार मजीद भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो आपकी मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ। ये आपकी तमाम जो लीडरशिप है उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फर्स्ट जो देखो, हम लोगों के इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे हैं। हम लोगों की स्टेटमेंट को इन्हीं किस्म की स्टेटमेंट को दे के अपने बयानियाँ नहीं चेंज करते रहते हैं और ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और ख़ान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनके कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब आवाम में होंगे, ये दूरी खत्म होगी। बीबी की रिहाई पे कोई यौम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। यस, मैंने यही कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और अल्लाह ताला की रहम करम से ये रिहाई मुमकिन है। उमर अयूब के हवाले से जो बात हो रही है, मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मुतज़ाद इतलात? मतलब उनके बारे में कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कोई? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़ियादत में वो मुतहद है और उमर अयूब साहब पहले से उसके साथ है और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी अब बाहर आ गई है। अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, उन्होंने एहतजाज की कॉल पहले देखो, बुशरा बीबी के बाहर आने से एहतजाज के लिए बुशरा बीबी के बाहर आने से बड़े सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। बुशरा बीबी जब होगी तो वो इंशाल्लाह ताला उनके साथ जाएंगे, रहनुमाई भी लेंगे, वो साथ भी होगी इंशाल्लाह ताला। बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, हिस्सा न पहले बीबी ने लिया है न वो है। वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के कोई तहरीक लीड करेगी, लेकिन इस बात पे खुशी है। अग्रेसिव पॉलिसी में कमी आएगी? देखो, हमने हमेशा से तहरीक चलाते रहे और हमने तहरीक चलाई है और पाकिस्तान तहरीक नाम का नाम ये इंसाफ है और हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। 27 साल तो वो तक चलाते रहे। जब भी उसको अंदेशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है या उन पे के लोग पे हो सकता है, हमने रैलियाँ कॉल अप की है। ये तो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग नाकाम होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। ये दे दें कि तासुर ये दिया जाता है कि जो खान साहब एक मैसेज कन्वे करते हैं अंदर से बाहर आके उसको किसी और रुख में तब्दील किया। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। जिस वक्त लास्ट टाइम हम आए थे, अभी हम निकले नहीं थे, कि किसी लोगों ने ज़राए का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज चलवाए। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते ताकि खान साहब और क़ियादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो और अवाम और खान साहब के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, अवाम और लीडरशिप के दरमियान कोई खलीज फ़ायदा हो। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं। खान साहब के हिदायत के मुताबिक एवरी सिंगल स्टेप हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे और बहुत जल्द वो पहले होगा। पीटीआई को बूस्ट मिला है। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पर हम आईनी तरमीम जो हुई है, 26वीं आईनी तरमीम, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। नहीं, देखो, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ तक पहुँचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशानात थे वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हर इंसान और हर वोटर सपोर्टर के पास पहुँचाया। सो वी आर प्राउड ऑफ दम जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी 26 तरमीम, तो 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था और अदलिया में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अदलिया इसको ये कहा गया था कि लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई खान साहब से तो उसमें खासी नाराजगी का उन्होंने। ये देखो, मैंने इसी का जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम मुलाकात पे ये ज़राए को बना करके ये कहा गया था कि तो ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया था। इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद है खान साहब से आप लोगों की भी मुलाकात होगी। हम जो ये मुलाकातों पे पाबंदी है जी इंशाअल्लाह इसके बाद बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच।